Good morning. Next topic is infiltration capacity curve. Infiltration capacity curve. Look at the figure. The figure shows infiltration capacity curve. Infiltration capacity curve means it is the graphical representation of variation of infiltration capacity Ft with time during or little after a rainfall for a particular soil. Infiltration capacity curve of a soil is the graphical representation of the variation of the infiltration capacity Ft with time during or a little after rainfall. During or a little after rainfall. അതാണ് infiltration capacity curve. Infiltration capacity curve എന്ന് പറയുന്നത് infiltration rate versus time ന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ടിനെയാണ് infiltration capacity curve എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Infiltration capacity curve infiltration capacity Ft the variation with respect to time in little time after rainfall or during rainfall. അത് represent ചെയ്യുന്ന variation graphical ആ വേരിയേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കർവ്. ഈ കർവിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ. ആ വാല്യൂ ആണ് F0 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം. Now let's see what is Horton's equation. Let's see what is Horton's equation. Horton's equation. Horton's equation gives the infiltration capacity at any time period t. Horton's equation എന്ന് പറയുന്നത് this equation gives the infiltration rate. This equation gives the infiltration rate Ft at any time period t, and it is given by Ft is equal to Fc plus F0 minus Fc into e raised to minus kt. ഇതാണ് equation. Ft is equal to Fc plus F0 minus Fc into e raised to minus kt. ഇതിനകത്ത് Ft എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അറ്റ് എനി ടൈം t. ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം t എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷനെ Ft എന്ന് വിളിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഹോർട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ. Ft is equal to Fc. Fc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം t കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും infiltration rate will remain constant. ആ വാല്യൂ ആണ് Fc. നമ്മൾ ഈ infiltration rate versus time curve plot ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് infiltration capacity curve plot ചെയ്യുമ്പോൾ we can see that initially the infiltration rate is maximum. ആ വാല്യൂ ആണ് F0, infiltration rate in the beginning. F0 എന്ന് പറയുന്നത് rate of infiltration at the beginning. Beginning എന്ന് പറയുന്നത് time t is equal to 0. അതായിരിക്കും maximum. As time progresses, you can see that the infiltration rate goes on decreasing exponentially, and then it reaches a constant value after a certain time. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ പോർഷൻ കണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അവിടെ ആ ഒരു വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂനെയാണ് Fc എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിന്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് F0. Here K is a constant which depends on soil and vegetation. K is a constant which depends on soil and vegetation. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ലോഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? log to the base 10 Ft minus Fc is equal to ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? Ft minus Fc is equal to F0 minus Fc into e raised to minus kt.
ഈ log to the base 10 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ft minus fc is equal to log of f naught minus fc plus മൈനസ് എന്ന് വരും. അതായത് ഈ മൈനസ് KT ഇൻറ്റു log e to the base 10 or t is equal to minus 1 by k log e to the base 10 log ft minus fc plus 1 by k log e to the base 10 log of f naught minus c. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം എന്താണ്? y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c എന്നുള്ള ഫോമായി. കാരണം എഫ് നോട്ട് എഫ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, എഫ് ടി ആണ് അൺനോൺ. സോ y is equal to mx plus c എന്നുള്ള ഫോമിലായി. ഇവിടെ y എന്താണ്? ഇതാണ് y. m എന്താണ്? minus 1 by k log e to the base 10. x എന്താണ്? log to the base 10 ft minus fc. c എന്താണ്? ഈ ഫുൾ ടേം 1 by k log e to the base 10 into log of f naught log to the base 10 f naught minus fc. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ? ഇവിടെ t സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? മൈനസ് 1 by k log e. ഇങ്ങനെയാണ് കോർട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ്. ഫീൽഡ് മെഷർ, അതായത് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് two types of infiltrometers. Two types of infiltration മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ. ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിൽ തന്നെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടറോ സിംഗിൾ ട്യൂബോ ഉണ്ട്, കോൺസെൻട്രിക് ഡബിൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററും ഉണ്ട്. ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം? ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് can be measured with the help of two types of infiltrometers. We can measure infiltration in the field with the help of two types of infiltrometer. First one is single cylindrical or single tube infiltrometer, and second one is concentric double cylindrical infiltrometer or double ring infiltrometer or double ring infiltrometer. Now let's see what is a single tube infiltrometer. Single tube infiltrometer എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A single tube infiltrometer consists of a hollow metal cylinder 30 cm diameter and 60 cm length with both ends open. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? അതിനകത്തൊരു മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ 30 cm diameter 60 cm length ഉണ്ട്, and the cylinder is open at both the ends. This cylinder will be driven to the ground such that 10 cm of it
പ്രൊജക്ട്സ് അബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചിറക്കും. സിലിണ്ടറിനെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചിറക്കും. എന്നിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൽ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യും. ഈ സിലിണ്ടറിൽ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യും such that a head of 7 centimeter within the infiltrometer is maintained above ground level. അതായത് ഈ ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 60 സെന്റിമീറ്റർ. അതിൽ 10 സെന്റിമീറ്ററിനെ മണ്ണിന്റെ വെളിയിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കി 50 സെന്റിമീറ്ററിനെ അടിച്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കും. അങ്ങനെ അടിച്ചതിനെ സോയിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇതിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ we should make sure that there is 7 centimeter there is a head of 7 centimeter within the infiltrometer above ground level. അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ 7 സെന്റിമീറ്റർ ഹെഡ് വരുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Now, due to infiltration of water, the water level in the cylinder will go on decreasing. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണം ഇത് മണ്ണിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ടർ ലെവൽ, സിലിണ്ടറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വാട്ടർ ഇസ് ആഡഡ് to the cylinder through graduated jar or bureau so as to maintain the constant level. നമ്മൾ എത്ര വരെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? above ground 7 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഹെഡ് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റുന്നു? വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ജാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടറോ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂററ്റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൽ വാട്ടർ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 7 സെന്റിമീറ്റർ ഹെഡ് എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂററ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ജാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത വിധത്തിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. സോ the volume of water added over a predetermined time interval gives the infiltration rate for that interval. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം 7 സെന്റിമീറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തു. 7 സെന്റിമീറ്റർ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ലെവൽ വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ volume of water required to maintain volume of water added over a predetermined time gives the infiltration rate for that time interval. അതായത് നമ്മളിപ്പം ആദ്യം 7 സെന്റിമീറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വോളിയം ആയിരിക്കും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ, അത്രയും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആയി പോയത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കിട്ടും. The observations are continued till almost uniform infiltration rate is obtained. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ആ വോളിയത്തിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം കിട്ടും, പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും, പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വോളിയം വീണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 to 6 hours വരെ എടുക്കാം. എന്താണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാൻ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു 3 to 6 hours വരെ ടൈം എടുക്കുക. ആൻഡ് ദ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ. Then we plot a curve with the infiltration. Then we try to plot the infiltration capacity curve for the area. Infiltration capacity curve എങ്ങനെയാണ്? ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് വേഴ്സസ് ടൈം നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ ഒരു കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം നമുക്കറിയാം. മെഷറിംഗ് ജാറിനകത്ത് എത്ര cc ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി ഈ ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലായിരിക്കും. യൂഷ്വലി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
cm/hour ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് റേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വോളിയം നമുക്കറിയാം. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് മനസ്സിലാവും. അത് എത്ര ടൈമിനാണ് ആഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ cm/hour കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കർവ് ഫോർ ദി ഏരിയ. ഈ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിനകത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് വാട്ടർ നേരെ താഴെ പോകുന്ന, ഈ സിലിണ്ടർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വാട്ടർ നേരെ താഴെ പോകുന്നതിന് പകരം താഴെ ഇത് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടും പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Hence it does not represent the area through which infiltration takes place. Hence the major drawback of single tube infiltrometer is that infiltrated water percolates laterally at the bottom of the ring. Ringinte bottom illa adu lateral aayittu percolate cheyum. Hence it does not represent the area through which infiltration takes place. നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ബോട്ടം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതല്ല ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. കാരണം ഇത് നേരെ താഴോട്ടല്ല പോകുന്നത്, ബോട്ടം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ലാറ്ററലി കൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അല്ല. നമ്മൾ അതാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിലും അതല്ല ആക്ച്വലി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഏരിയ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. ക്ലിയർ? ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now next method is double tube or double ring infiltrometer. Next is double tube or double ring infiltrometer. Double tube or double ring infiltrometer, the above defect of lateral percolation is rectified. നമ്മുടെ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാറ്ററൽ പെർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. ഹിയർ ഈ ഡബിൾ റിംഗ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിൽ 2 കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സിംഗിൾ ട്യൂബ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ 2 കോൺസെൻട്രിക് ഹോളോ റിംഗ്സ് ഓർ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ ഡ്രിവൺ ഇൻ ദ സോയിൽ യൂണിഫോംലി വിത്തൗട്ട് എനി ടിൽറ്റ്. ഈ സിലിണ്ടറിനെ സോയിലിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ടിൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ. Without any tilts and without disturbing the soil to the least depth of 15 cm. അതായത് 15 cm മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് സോയിലിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഡബിൾ റിംഗ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ സോയിലിനകത്തോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിംഗ്, അതായത് ഡബിൾ റിംഗ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്ററിന്റെ റിംഗിന്റെ ഡയമീറ്റർ മേ വേരി ഫ്രം 25 to 60 cm. May vary from 25 to 60 cm. Then water അതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ 2 റിംഗിലും ആഡ് ചെയ്യും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് അബൌട്ട് 5 cm. നേരത്തെ നമ്മൾ 7 cm ഡെപ്ത് മേലെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 2 റിംഗിലും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും 5 cm ഡെപ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കും. ദെൻ വാട്ടർ ഇസ് റീപ്ലനിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലെവൽ ഫോൾസ് ബൈ അബൌട്ട് 1 cm. ഈ 5 cm നിന്ന് 1 cm വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും. So water depth in the inner and outer ring should be kept the same during observation period. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ റിംഗിലെയും ഇന്നർ റിംഗിലെയും വാട്ടർ ലെവൽ സെയിം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. The measurement includes recording of volume of water added into the inner compartment to maintain constant water level and the corresponding time elapsed. അതായത് ഈ 1 സെന്റിമീറ്റർ ഹോൾ തരാൻ വേണ്ടി 1 സെന്റിമീറ്റർ ഹോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ടൈം ഇലാപ്സ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നർ റിംഗിലായിരിക്കും. ഔട്ടർ റിംഗും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 റിംഗിലും ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇന്നർ റിംഗിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഔട്ടർ റിംഗ് എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ ഔട്ടർ റിംഗ് എന്തിനാണ്? ദി ഔട്ടർ റിംഗ് is to suppress the lateral percolation of water from the inner ring. Outer ring suppresses the lateral percolation of water from inner ring. The water added to it need not be measured though water is added to maintain the same depth as inner ring. നമ്മൾ ഇന്നർ റിംഗിലെ അതേ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ടർ റിംഗിലെ വാട്ടർ ലെവലിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഔട്ടർ റിംഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then we continue the observation still constant infiltration rate is observed. പഴയതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരേപോലെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ റിംഗും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ റിംഗിലും ഇന്നർ റിംഗിലും പോലെ സെയിം വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഔട്ടർ റിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ റിംഗിൽ നിന്നുള്ള ലാറ്ററൽ പെർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഔട്ടർ റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നർ റിംഗിൽ നിന്നുള്ള ലാറ്ററൽ പെർക്കുലേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഡബിൾ റിംഗ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാറ്. Now let's do a problem. The following observations were taken from a double tube infiltrometer with inside ring diameter of 30 cm. Plot the infiltration capacity curve and find the constant rate of infiltration that the experimental field has towards the end. Also compute the average infiltration rate for the first 10 and first 30 minutes. The following observations were taken from a double tube infiltrometer with inside ring diameter of 30 cm. Plot the infiltration capacity curve and find the constant rate of infiltration that the experimental field has towards the end. Also compute the average infiltration rate for the first 10 and first 30 minutes. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ. ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ മിനിറ്റ് 0, 2, 5, 10, 20, 30, 45, 60 ആൻഡ് ഇനി ക്യുമുലേറ്റീവ് വോളിയം എത്രയാണ്? 0, 200, 470, 840, 1405, 1840 അങ്ങനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോളം എഴുതാം. ടൈം ഒരു ടാബുലർ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സ്. അടുത്തത് time increment delta t in minutes. അത് കഴിഞ്ഞാൽ cumulative volume of water added. centimeter cube. Cumulative infiltration. Cumulative infiltration. The incremental infiltration. Rate of infiltration. F is equal to delta F by delta T. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടൈമാണ്. ഫസ്റ്റ് 0, പിന്നെ 2, 5 അങ്ങനെ പോകും. 0, 2, 5 എന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ടൈം ഇൻക്രിമെന്റ് എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ 0, 0 to 2, 2. ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. 3, 5 കഴിഞ്ഞാൽ 10. അപ്പോൾ 5 ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 5. ക്യുമുലേറ്റീവ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആഡഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 0, 200, 0, 200, 470, 840. ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ റിംഗിന്റെ ഏരിയ എത്ര? ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? 30 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ എത്രയാണ്? ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ 5/4 into 0.3. അല്ല, നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ 30 സ്ക്വയർ.
706.86 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഈ ടേബിൾ താഴോട്ടുണ്ട്, നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസിലില്ല, കാരണം ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാലേ വരും. ഇവിടെ 200 ഉണ്ട്. 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഏരിയ ചെയ്യണം. 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷന് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 200 ബൈ 706.86. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0.283 എന്ന് കിട്ടും. സിമിലർലി 470 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 706.86. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 0.665. അതായത് ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ വാല്യൂ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ. അതുപോലെ 840 ഡിവൈഡ് ബൈ 706.86. 840 divided by 706.86. 1.188. 1.188. ഇനി ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 0.283. അടുത്തത് 0.665 മൈനസ് 0.283, 0.382. 1.188 മൈനസ് 0.665. ഇത് മൈനസ് ഇത്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 0.523. നിങ്ങൾ താഴെ വരെ ചെയ്യണം. നൗ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇൻക്രിമെന്റ്. അപ്പോൾ 0.283 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ വരും? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 0.283 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ളത് മിനിറ്റ് ആണ്. ഇതിന് അവർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. അതായത് എത്ര വരും? 0.283 ഇൻറ്റു 60 ബൈ 2 എന്ന് വരും. 0.283 ഇൻറ്റു 60 ബൈ 2. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്ര വരും? 8.49. അപ്പോൾ 0.382 ഇൻറ്റു 60 ബൈ 3. 0.523 into 60 by 5. 6.276. ഇത് നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 0.396 0.396. അതാണ് എന്ത്? കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇനി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിലെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 10 വരെയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എടുക്കുക. 1.188 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം 10 by 60. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? ആ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം എടുക്കണം. ഓരോ ടൈം പീരീഡ് എടുക്കാതെ അവിടെ വരെയുള്ള മൊത്തം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എടുക്കുക. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ടൈം എന്താണ്? 10 by 60. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സിലേക്കുള്ള ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫോർ 10 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. 10 മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.188. 1.188 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം 10 by 60. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ 30 മിനിറ്റ്സിനാകുമ്പോൾ 30 വരെയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 2.603 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം 30 by 60. നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് വരും. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കർവ് നിങ്ങൾ
പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷനും ടൈം വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ 2, 4, 6, 8, 10, 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൂടെ മുകളിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഗ്രാഫിൽ y ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ FC 0.396 cm/hour. FC will be 0.396 cm/hour. I hope it is clear. ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കണം.